علیکم دوستوں، سیڈل مظفر میں خوش آمدید۔ صدر عارف علوی صاحب جو ہے نا اب ساکن پانیوں کے اندر پتھر پھینکنے سے باز نہیں آ رہے، اور عارف علوی صاحب کی طرف سے 3 صفحات پر مشتمل ایک خط ہے جو جاری کیا گیا ہے، اور اس خط میں عارف علوی صاحب کی طرف سے الیکشنز اور حکومت کی تشکیل پر سنگین آئینی سوالات کھڑے کیے گئے ہیں۔ الیکشن نتائج کو متنازع اور بے ضابطگیوں کا مجموعہ قرار دینے سے عارف علوی صاحب نے ایک جانب عمران خان صاحب کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نو منتخب حکومت جو آج اسمبلی کے قیام کے بعد باضابطہ طور پر تشکیل پانے جا رہی ہے، اس کے راستے میں اتنے گہرے کھڈے کھودنے کی کوشش کی ہے جس کو اتنی جلدی پر کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ خاص طور پر اس موقع پر جب عارف علوی صاحب کے اس خط سے پہلے ایک اور خط بھی منظر عام پر آیا تھا، اور اس خط کا پہلا ایک غیر حتمی نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس صورتحال میں اس خط نے بہت ہی زیادہ سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ وہ سوالات کون سے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ عارف علوی صاحب کی طرف سے تحفظات کا جو اظہار کیا گیا ہے وہ تحفظات کون سے ہیں؟ صدر کی طرف سے الیکشن اور حکومت سازی پر کون سے آئینی سوالات اٹھائے گئے ہیں؟ خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تلاش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اس خط کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو عمران خان صاحب کی ہدایت پر IMF کو تحریر کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب رؤوف حسن صاحب کی جانب سے اس خط کو نہ صرف IMF تک پہنچانے کا اعلان کیا گیا ہے، بلکہ اس خط کے متن کو بھی عوام کے لیے جاری کیا گیا ہے، اور اس خط میں IMF سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کے غلط استعمال کی اجازت نہ دے، اور اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ IMF کو چاہیے کہ وہ گڈ گورننس، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ IMF کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رکن مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درآمد کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ بغیر جائز نمائندگی کے مسلط کی گئی حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس خط میں اس بات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر $180 ملین کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا۔ یہ مداخلت اور فراڈ اتنا کھلم کھلا تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس خط کے اندر انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے جناب عمران خان صاحب نے کہ اس گورنمنٹ کو اس وقت تک پیسے نہ دیے جائیں جب تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ہے دھاندلی کے حوالے سے حلقوں کی جو ہے وہ آڈٹ نہیں ہوتا، اور جب تک آڈٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو بھی IMF کو اپنا یہ جو پروگرام گورنمنٹ کے ساتھ اس نے نیگوشیٹ کرنا ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو سنگین قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے یہ اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں IMF کو خط لکھنے کا مقصد جو جسے ہم کہتے ہیں دباؤ کا شکار معیشت کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کا مصیبتوں کا شکار کرنا ہی ہے۔ اس خط کے بعد ایک اور امریکہ کی طرف سے ایک اور بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان بھی بہت ہی حد تک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لابیز کمپنیز کو جو پیسے جا رہے ہیں وہ پیسے وہ خامخواہ ضائع نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے اس نتیجے میں امریکی قانون سازوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے کہ وہ پاکستان میں ہونے والی مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات تک نئی حکومت کو تسلیم ہی نہ کرے۔ امریکی کانگریسمین گریگ کیسر کی سربراہی میں اور کانگریس کے دیگر 30 اراکین 30 ممبرز کی طرف سے دستخط کردہ ایک خط امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بھیجوایا گیا ہے، جس میں انہوں نے امریکی پریزیڈنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آفیشیلی پاکستان میں انتخابات کی دھاندلی کے معاملے کو پاکستان کے کنسرن کوارٹرز کے ساتھ اٹھائیں، اور اس بات کا مطالبہ کریں کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی شفاف تحقیقات ہو، اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات تمام تر مداخلت، دھاندلی یا بے ضابطگیوں سے پاک نہیں ہیں، اس وقت تک
पाकिस्तान की नौ मुंतखब हुकूमत पर जो है वो उसको कबूल ना किया जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकाम पर जोर भी दिया जाए कि वो उन तमाम लोगों को रिहा करें जिन्हें सियासी तकरीर या सरगर्मी में मुलव्वस होने पर हिरासत में लिया गया था। ये उस खबर का टेक्स्ट है जो मैं पढ़ूं, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है जनाब के नौ मुंतखब हुकूमत के लिए जो घेरा है उसको नहायत चालाकी के साथ ना सिर्फ फैलाया गया है बल्कि उस घेरे के ज़रिए नौ मुंतखब हुकूमत और नौ मुंतखब असम्बली पर जाल फेंकने का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। आरिफ अलवी साहब की तरफ से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त तहरीर करना इसी मंसूबे की एक कॉन्टीन्यूटी है। अब इस ख़त के ज़रिए जहाँ पर इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई मुंतखब हुकूमत या मुंतखब असम्बली वजूद में ही ना रह सके, उसके साथ साथ अगर इस बात को एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ भी कर लेते हैं कि जनाब अमेरिका या IMF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखे जाने वाले इस ख़त की रोशनी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नई टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करने की बजाय पाकिस्तान के साथ $6 बिलियन का एक प्रपोज्ड एग्रीमेंट जो उन्होंने करना है उसको मनसूख कर देती है, उसको मुलतवी कर देती है, तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। और ये बात तो बड़ी तय है कि अगर IMF की तरफ से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो इसके 6 ऐसे नताइज होंगे जो मुझे और आपको भुगतना पड़ेंगे। रऊफ हसन साहब को नहीं भुगतना पड़ेंगे क्योंकि वो तो अमरीकी शहरी है, उनको तो अमरीकी शहरियत के डॉक्यूमेंट्स भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको ये भुगतान जो इमरान खान साहब की तरफ से एक मरतबा फिर IMF को ख़त लिखकर एक और साइफर 2 करके किया गया है, इसका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा। पहला नुकसान जो मुझे और आपको होगा वो ये है कि पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो मुआहदे हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी बैंकों की LCs दीगर ममालिक में नहीं खुलेंगी और इसके नतीजे में वो तमाम ज़रूरत की अशिया जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, पेट्रोल से लेकर सुई तक, वो तमाम की तमाम इंपोर्ट्स मुअत्तल हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ना पेट्रोल आएगा, ना डीजल आएगा, ना फर्नेस ऑयल आएगा, ना ही LNG आएगी, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त चल रही है ना सिर्फ वो रुक जाएगी बल्कि मेरे और आपके घर की रोशनियां भी गुल हो जाएंगी, और मेरे और आपकी चलने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, ये तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे क्योंकि जब पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ियां चलेंगी कैसे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत का तमाम दारो मदार जो पाकिस्तानी पेट्रोल पर आ जाएगा, और पाकिस्तानी पेट्रोल की जो वैल्यू है या स्मगल्ड पेट्रोल पर आ जाएगा जो ईरान या अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में स्मगल होगा। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है पर लीटर वो 1000 रुपये या 1500 रुपये के करीब मिलेगा, इससे कम वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आएगा कि चूँकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए LCs बैरून मुल्क नहीं खुलेंगी, इसी तरीके से जो ऑर्डर्स आए होंगे एक्सपोर्ट्स के वो तमाम ऑर्डर्स भी सस्पेंड हो जाएंगे, और उसके नतीजे में तकरीबन 4 करोड़ अफराद जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जिनिंग इंडस्ट्री से, गारमेंट्स इंडस्ट्री से, स्पोर्ट इंडस्ट्री से, वो तमाम के तमाम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तीसरा, इंपोर्ट बंद होने के नतीजे में हमारे पास जो सामान मार्केटों में मौजूद है सिर्फ वही रह जाएगा, और ये सामान मार्केट में होने के बावजूद भी लोगों के लिए ख़रीदने के लिए अट्रैक्शन नहीं रखेगा क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जिसके नतीजे में ये जो माल इस वक्त लोकल मंडियों में मौजूद होगा इसकी प्राइस के ऊपर एक नई जो है ना वो तगोदौड़ शुरू हो जाएगी, और मुमकिन तौर पर शायद जो मार्केटें हैं या कारोबार हैं लोगों को औने पौने दामों बेचकर या मार्केटों को बंद करके ताले लगाकर कारोबारों को ही जो है ना वो उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में इन कारोबारों से मुंसलिक जो ख़ानदान है वो भी शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, और इन दुकानों पर काम करने वाले दिहाड़ी वाले जो मेहनत कश हैं उनका रोज़गार भी गया। बिजली की पैदावार अगर पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि अगर फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी कारखाने नहीं चलेंगे,
बिजली नहीं होगी, घर के अंदर बत्ती नहीं आएगी, बिजली नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर काम नहीं हो सकेगा, बिजली नहीं होगी तो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर सर्जरीज नहीं हो पाएंगी। और सर्जरीज के लिए बंदे को तो फिर यह है कि धूप में खड़ा होकर या डे लाइट के अंदर पसीने में शराबूर होकर खुदा न खास्ता सर्जरीज करना पड़ेंगी। इसी तरीके से जो तमाम अद्वियात हैं पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, वो अद्वियात नहीं आएंगी, ना ही उनका रॉ मटीरियल आएगा। और नतीजा, छठा नतीजा इसका ये निकलेगा कि खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू होने का इम्कान पैदा हो जाएगा, क्योंकि जब भूख बढ़ेगी तो गरीब तबकात की तरफ से जो पोश तबकात हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे खुदा न खास्ता, और ये इसका नतीजा निकलेगा। इमरान खान साहब की तरफ से IMF को लिखे जाने वाले ख़त के ये मुमकिन स्याह तरीन एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। इसके जवाब में जब ये बातें सामने रखी जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 2007 का एक क्लिप जो है वो शेयर करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2007 में भी पाकिस्तान की इमदाद को सस्पेंड करने का जिक्र किया था। लेकिन अगर आप उस क्लिप को, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अगर आप उसको सुने तो उस क्लिप के अंदर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा IMF के साथ नहीं है बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ है। और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिकन गवर्नमेंट को मुखातब करते हुए कह रही हैं कि आप पाकिस्तान को $6 बिलियन की पर ईयर जो है वो इमदाद देते हैं, और उस इमदाद के बारे में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो पैसे जो अमेरिका से इमदाद पाकिस्तान में आती है वो कहाँ पर खर्च की जाए, पाकिस्तान के नुमाइंदों को इसका इल्म होना चाहिए। अपने क्लिप के अंदर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस बात का मुतालबा नहीं कर रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये जो है अमेरिका सरकार ये पैसे ना दे, और इस अमेरिका सरकार को की जाने वाली जो है मुखातब करने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी IMF से मुतालबा किया था। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर पाकिस्तान के अंदर दोबारा पैदा नहीं हो सकती, ये इसको आप लिख लें। ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना विजन किसी और खातून या किसी और पॉलिटिकल लीडर के अंदर हो सके जितना विजन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद में था। लिहाजा ये तो एवं ही भौंकते रहते हैं, इनको पता है नहीं कुछ, बस जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। अब इसी तरीके से ये जो ख़त है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, जो IMF को लिखा गया है, इसको भी इतना आसानी के साथ छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि रियासत ने इस मरतबा फैसला किया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों के लिए जो अरसा हयात है उसको तंग किया जाएगा, और इस खत को आला तरीन रियासती इदारे साइफर 2 का नाम दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान ने साइफर के जरिए पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया था, बिल्कुल वैसे ही IMF को लिखे जाने वाले इस खत का नतीजा भी साइफर जैसा ही है, और इसके जरिए भी पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया गया है। और इस खत के लिखे जाने पर इमरान खान साहब और उनके तमाम जो रफ़क़ाए कार हैं उनको मुजरमाना कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए वज़ारत दाखिला ने इमरान खान और रऊफ़ हसन समेत PTI लीडरशिप के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए वज़ारत कानून से राय भी तलब कर ली है। और वज़ारत कानून से राय मिलने के बाद इमरान खान साहब और उनकी जो बाकी टीम है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ये बात तय है। इस मरतबा रियासत इमरान खान साहब को कौमी मफाद के साथ खेलने के लिए किसी तौर पर कुल्ली छुट्टी नहीं देगी, इस बात का हतमी तौर पर फैसला हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ये खेल खेला है, बिल्कुल वैसे ही आरिफ अलवी साहब ने भी ये खेल खेला है। उनकी तरफ से तहरीर किए जाने वाले ख़त का अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस ख़त के अंदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए इस बात का जिक्र करते हैं, द टोन एंड टेनर ऑफ द ऑनरेबल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेट, कि जो लबो लहजा निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से अपनाया गया है वो जो है वो मुनासिब नहीं है, और इसको मैं बदकिस्मती से ही ताबीर कर सकता हूँ। द प्रेसिडेंट हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक, के सदर का जो मनसब है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब है, पाकिस्तान की वादत का जो है वो मज़हर है, और रियासत का सरबराह होता है सदर। एज पर आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स एक्सेप्शन टू द कॉन्टेंट्स
of the above referred paras, کے جو پیراگراف کا میں نے ذکر کیا ہے جو سمری پرائم منسٹر کی طرف سے آئی تھی، اس کے اندر جو لب و لہجہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 41 سے بالکل متصادم رکھتا ہے، اور جس طریقے سے نگران وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو مخاطب کیا گیا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آگے چل کے صدر صاحب لکھتے ہیں nevertheless the president cannot be obvious for some incongruities in the electoral process and the process of formation of the government۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے صدر صاحب کے لیے کہ وہ انتخابی عمل یا حکومت سازی کے عمل سے لا تعلق ہو جائے، خاص طور پر اس موقع پر جب انتخابات میں سنگین بدعنوانیوں، دھاندلیوں اور بے ضابطگیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہوں۔ ایسی صورتحال میں صدر کے لیے اس سارے عمل سے نظریں چرانا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی صدر صاحب نے بٹوین دی لائنز اس بات کو اپنے خط کے اندر تحریر کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو ہونے والے جو الیکشنز ہیں یہ متنازع بھی ہیں، یہ دھاندلی زدہ بھی ہیں، اور ان کے نتائج کے اوپر خود اہل سیاست سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جو سمری میں نے واپس کی تھی وہ اسی تناظر میں کی تھی، انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا اس کے آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اجلاس 21 دن کے اندر بلانا ہے آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت، وہ اس وجہ سے ہے کہ 21 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو مکمل کرنا ہے، فارمز کو اپلوڈ کرنا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہیں، اور خواتین سیٹس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، مکمل کرنے ہیں، گزٹ نوٹیفیکیشن کر کے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دینا ہے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اسی لیے 21 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں ابھی تک ایوان نے یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ جو فارم 45 ہیں وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئے، خواتین کی نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل سمیت دیگر جماعتوں کے حق میں فیصلے نہیں ہوئے، لہٰذا وہ جو 21 دن کا ٹائم فریم آئین میں دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ آرٹیکل 51 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو ہے وہ سارے پروسیس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے۔ اب چونکہ اس کی طرف سے نہیں ہوا، لہٰذا ایوان صدر یہ سمجھتا ہے کہ 21 دن والی چیز کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا، اور جب تک الیکشن کمیشن پروسیس پورا نہیں کرتا اس وقت تک اجلاس کو کنوین نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طور پر کسی کنٹروورسی میں شامل نہ ہوں، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں صدر کے لیے وہ رول پلے کرنا ضروری ہے جو ان کا منصب اور دستور پاکستان کے تحت تقاضا کیا جاتا ہے، یعنی انتخابات کو متنازع قرار دینا اور موجودہ حکومت کے حوالے سے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابہام کو کریٹ کرنا۔ صدر لکھتے ہیں The President is fully realizes that the Constitution Pakistan must be implemented in the letter and spirit, though it is not being done so in the case of existing electoral process، کہ یہ ہونا چاہیے لیکن اب جو کہ انتخابی عمل کے اوپر جو سوالات ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا یہ جو کام ہے اس کو ہم کسی اور طریقے سے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس ماحول کو کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے یا موجودہ حکومت کی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے، اور آنے والے وقت میں جیسے جیسے موجودہ حکومت اپنا جو ہے کاروائیاں آگے چلائے گی اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، اور اسی لیے یہ جو امریکی کانگریس مین ہیں 30، ان کی طرف سے خط جو لکھا گیا ہے جس کے اندر اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اس وقت تک نو منتخب حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک یہ دھاندلی کی شکایات پر عمل درآمد نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر دھاندلی کے ایشو کو اوور لیپ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والی ہر ایک ایکٹیویٹی کو جمود کا شکار کیا جائے، اسے روکا جائے، اور ایسا کرنا یقینی طور پر پاکستان کی خدمت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کنسرن کوارٹرز کو سخت نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔